اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، فرزام خانزادہ نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر دھکا دیا۔ ایسے کیسے زوجہ صاحبہ؟ کہاں بھاگ رہی ہیں؟ آج تو آپ سے اپنا حق لیے بغیر میں آپ کو کہیں پر جانے نہیں دوں گا۔ فرزام خانزادہ نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے آہستہ سے اس کا کالا دوپٹہ اس کے تن سے جدا کر دیا، جبکہ نور خوف کے مارے آنکھیں پھیلائے اپنے سامنے اس خوبرو نوجوان شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس پر کسی گھنی گھٹا کی مانند چھایا ہوا تھا۔ کون ہو تم اور تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اس نے نہایت ہی غصے سے غراتے ہوئے پوچھا۔ جانے نور میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اس طرح سے اتنی اونچی آواز میں بول رہی تھی، جبکہ فرزام خانزادہ نے آئیبرو اچکاتے ہوئے اس کے اس انداز کا ملاحظہ کیا۔ ایک رات پہلے فرزانہ بیگم کے گھر میں اس وقت مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب بار بار نکاح کے لیے بچی کو بلانے کی بات کر رہے تھے، جبکہ فرزانہ بیگم بے حد پریشان تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ کافی دیر سے اس بات کو ٹال رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں موجود تمام لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ فرزانہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں، اسی وجہ سے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ جب آخری مرتبہ مولوی صاحب نے ذرا تھوڑا غصے سے کہا، اب جلدی سے دلہن کو باہر لے آئیں تاکہ نکاح ہو سکے، پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ دلہے والے بھی اب ذرا تھوڑے غصے میں دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ فرزانہ بیگم کافی دیر سے انہیں وہاں پر بٹھائے ہوئے تھیں۔ فرزانہ بیگم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ دلہن کو لینے جا رہی ہیں، اور یہ کہتے ہی وہ کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ یہ ایک نہایت ہی چھوٹا سا کمرہ تھا جس کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دلہے والوں کا ویلکم کرنے کے لیے کمرے کو ہلکے پھلکے پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن چونکہ مہمان زیادہ تھے اسی وجہ سے انہیں باہر لاؤنج میں ہی بٹھا دیا گیا تھا، اور اس سجے ہوئے کمرے میں دلہن کو تیار کروایا گیا تھا۔ فرزانہ بیگم دلہن کو لینے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچی، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے رکھی گئی ایک کرسی پر شان سے بیٹھی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھیں اس وقت جھکی ہوئی تھیں، لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں پہنے، ماتھے کی دائیں جانب جھومر لگائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت بے حد صاف تھی، اس کے دودھیا ہاتھوں میں لگی مہندی اس کے نازک ہاتھوں کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ اس وقت آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے وہ کچھ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی فرزانہ بیگم کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ بھلا ان کی سوتیلی بیٹی اتنے امیر گھر میں کیسے جا سکتی ہے؟ اس کی شادی اتنے امیر کبیر گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سب سوچ سوچ کر فرزانہ بیگم کے تو جیسے غصے سے کان لال ہو رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی سوتیلی بیٹی اتنے امیر گھر جائے، اسی وجہ سے انہوں نے نور سے کہا، مجھے تم سے ایک نہایت ہی ضروری بات کرنی ہے، تم ذرا میرے ساتھ باہر آؤ۔ نور جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، ان کی اچانک اس بات پر چونک گئی اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بھلا اس وقت انہیں کیا بات کرنی ہوگی؟ اور جو بھی بات تھی وہ یہاں بھی تو کر سکتی تھی۔ نور کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ چکی تھی، اسی وجہ سے اس نے نہایت ہی شائستگی سے پوچھا، آپ کو کیا بات کرنی ہے امی جان؟ آپ مجھے یہیں بتا دیں۔ نور نے نہایت ہی دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے اس خوبصورت لہجے پر بھی فرزانہ بیگم کو غصہ آنے لگا۔ وہ اتنی سمجھدار، اتنی خوبصورت اور اس قدر ٹھہراؤ والی لڑکی تھی کہ کسی کو بھی اس پر پیار آنے لگتا، لیکن فرزانہ بیگم کو اس پر کبھی پیار نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ ان کی سوتیلی بیٹی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور بھی تھیں جن کو وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، اور نور بیچاری بچپن سے ہی ان کے پیار کے لیے ترس رہی تھی۔ فرزانہ بیگم کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ فرزانہ بیگم نے اچانک سے وہاں پر موجود ایک کالے رنگ کی گاڑی میں اسے بیٹھنے کا حکم دیا، جبکہ ان کا یہ حکم سن کر نور کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بھلا وہ اس وقت اسے دلہن بنی کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کیسے کہہ سکتی تھی، جبکہ اب تک اس کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا؟ نور اس وقت بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن فرزانہ بیگم کا خوف بھی اس پر مزید حاوی ہو رہا تھا۔ جیسے ہی بادل گرجتے اس کا ننھا سا دل سہم جاتا۔ ایک تو موسم اچانک خراب ہو گیا تھا، دوسرا فرزانہ بیگم کا نور کے ساتھ رویہ اس معصوم کو مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ فرزانہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، آپ مجھے کہاں بھیج رہی ہیں اس وقت؟ رات بہت گہری ہو رہی ہے اماں، اور موسم بھی بہت خراب ہے، اور آج تو میرا نکاح ہے نا اماں، تو پھر آپ مجھے یوں اچانک کہاں بھیج رہی ہیں؟ وہ بیچاری معصوم سی لڑکی اس سنگ دل عورت کے پاس آتی ان کے دونوں ہاتھ تھامتے روتے ہوئے بولی، لیکن جیسے ہی نور نے فرزانہ بیگم کے ہاتھوں کو چھوا تو وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی بدک کر پیچھے ہوئیں اور اس سے کہا، تمہیں جہاں بھی بھیج رہی ہوں تم وہاں جانے کے ہی لائق ہو، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، یہاں تماشا مت لگاؤ۔ فرزانہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔
नूर की खूबसूरती को देखकर वो अंदर ही अंदर जल भुन रही थीं। इसी वजह से जल्द अज जल्द उसे यहाँ से भगाना चाहती थीं, जबकि नूर बेचारी उसे अपनी माँ समझते हुए शिकवाकुन नज़रों से देख रही थीं। बिल्कुल ऐसे जैसे जब कोई माँ अपने बच्चे को डांट दे तो कोई छोटा बच्चा अपनी माँ को नाराज़गी से देखता है और ये सोचता है कि अभी उसकी माँ उसे अपने पास बुलाएगी और सीने से लगा लेगी। वो भी इसी उम्मीद के तहत फरजाना बेगम को देख रही थीं, लेकिन उनके दिल में नूर के लिए तो जैसे पत्थर फिक्स था। वो भला कैसे उससे मोहब्बत जताती, और ना चाहते हुए भी वो उस काले रंग की गाड़ी में बैठ गई और चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी और एक आखिरी मर्तबा उम्मीद से फरजाना बेगम को देखा। लेकिन उन्होंने नूर की हर पुकार को नज़रअंदाज करते हुए उसे उस काले रंग की गाड़ी में बिठाया और उसके बैठते ही फरजाना बेगम ने सामने फ्रंट सीट पर बैठे एक खूबरू नौजवान को इशारा किया और वो इशारा समझते ही गाड़ी वहां से जन से भगा के ले गया। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, फरजाना बेगम को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। वो बस नूर से जान छुड़वाना चाहती थी, जो कि वो कर चुकी थी। उन्होंने वापस अंदर आते ही शोर मचा दिया कि दुल्हन भाग चुकी है। ये बात सुनते ही वहां पर हलचल सी मच गई। तमाम लोग गुस्से से वहां खड़े हो गए। दूल्हे की तरफ से आए हुए लोग तो इतने शदीद गुस्से में थे कि वो लोग बारात को वापस ले जाना चाहते थे। दूल्हा बना वो नौजवान, जो कि एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा होती लहू छलकाने लगी। उसकी शादी पे उसी की दुल्हन निकाह से पहले किसी और के साथ भाग गई। ये बात उसे तीर की तरह चुभी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी दुल्हन को कहीं से भी ढूंढ निकाले। वो फौरन से खड़ा होता वहां से बाहर की जानिब बढ़ने लगा कि उसकी माँ ने उसका हाथ थामते हुए उसको रोक लिया। वो पूरी बात जानना चाहती थी। पहले उन्होंने फरजाना बेगम से पूछा, दुल्हन कहाँ है? लेकिन फरजाना बेगम के अदा किए गए चंद जुमलों ने उस दूल्हे के तन बदन में आग लगा दी। दुल्हन भाग चुकी है अपने किसी हमनशीन के साथ, फरजाना बेगम झूठे आंसू बहाते हुए बोल रही थी। जबकि ये सब सुनते ही दूल्हे की माँ ने उनको अच्छी खासी बातें सुनाई। आपने इतनी देर हमें यहाँ पर बिठा कर रखा, दोपहर से रात हो चुकी है, बाहर मौसम इतना खराब है, और अब आप कह रही हैं कि दुल्हन भाग गई है। क्या शरीफ खानदान के लोग इस तरह के होते हैं कि उनकी बेटियां यूं निकाह वाले दिन दुल्हन बनी हुई आधी रात को यूं किसी के साथ भाग जाएं? ये बात कहने वाली दूल्हे की अम्मा थी। दूल्हे वाले बस जाने लगे थे, क्योंकि अब उनका वहां पर रुकना बेमानी था। उन्हें अपनी इस कदर तजलील महसूस हो रही थी कि दूल्हे के वालिदैन तो फरजाना बेगम को कत्ल कर देना चाहते थे, जबकि दूल्हे का तो बस नहीं चल रहा था कि वो नूर को जहन्नम से भी ढूंढ निकाले और उसका वो हाल करे कि वो सारी जिंदगी याद रखे। वो इस वक्त इस कदर गुस्से में थे कि न जाने क्या कर डालते। फरजाना बेगम ने जैसे ही दूल्हे की माँ की बात सुनी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सारी काया पलटती हुई महसूस हुई। भला जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था, वो हुए बगैर वो वहां से जा कैसे सकते थे? वो फौरन से दूल्हे की अम्मा के पास आईं और रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली, अगर आप इस तरह से बारात वापस लेकर चले गए तो मेरी दूसरी बेटियों से कभी कोई शादी नहीं करेगा। आप एक काम करें, आप मेरी बड़ी बेटी महविश को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएं। आपको खुदा का वास्ता है, इस तरह से बारात वापस लेकर के मत जाएं, हम बर्बाद हो जाएंगे। और मेरी छोटी दो मासूम बेटियां जिनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें बड़ी बहन के इस अमल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इससे आपकी भी इज्जत रह जाएगी और हमारी भी इज्जत रह जाएगी, और बराए मेहरबानी ये बात इस तरीके से ना उछालें। हालांकि ये सब कुछ करने वाली वो खुद थी, और अब झूठे आंसू बहाते हुए वो दूल्हे की अम्मा का दिल नरम करने की कोशिश कर रही थी। और वो कई हद तक अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई, क्योंकि हकीकत तो यही थी, अगर बारात यूं ही बगैर दुल्हन के वापस जाती तो दोनों खानदानों की बेहद तजलील होती। दूल्हे के वालिदैन ने भी समझदारी से काम लेते हुए उनकी बात मान ली और फरजाना बेगम से कहा, ठीक है, हम आपकी दूसरी बेटी महविश को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। ये सुनते ही फरजाना बेगम की तो बाँछें खिल गईं। वो बेतहाशा खुश हुईं। उनकी बात सुनते ही फौरन से अपने झूठे आंसू साफ किए और अंदर की जानिब बढ़ीं। जब उन्हें दूल्हे की माँ की आवाज़ सुनाई दी, अब मेहरबानी करके ज़रा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि हमें वापस भी जाना है। वो तो खुद बहुत ही जल्दी में थी, इसी वजह से फौरन से उनका हुक्म मानते हुए अंदर की जानिब बढ़ गईं और अपनी दूसरी बेटी, जो उनकी सगी और बड़ी बेटी की, महविश को बोला, जल्दी से शादी का जोड़ा पहन लो। वो पहले से ही तमाम तैयारी किए हुए थी, इसी वजह से वो जोड़ा भी पहले से लाकर रख चुकी थी। यहाँ तक कि उन्होंने पार्लर वाली को भी अभी तक नहीं भेजा था, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। महविश ने अपनी माँ से पूछा, आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं? क्योंकि वो अपनी माँ के इस प्लान से बिल्कुल नावाकिफ थी। उसकी माँ ने कहा,
मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। महविश को कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी था, मगर उसकी माँ उसको ये सब कुछ करने के लिए कह रही थी तो यकीनन वो उसका भला ही चाहती होंगी। अपनी माँ के कहने पर वो दुल्हन का जोड़ा पहनती बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो गई और कुछ ही देर में अपनी माँ के संग चलते हुए वो बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी और कुछ ही देर में वो दुल्हन बनी निकाह ख्वां के सामने बैठी थी। महज चंद मिनटों का खेल था और महविश का निकाह उसकी बहन के होने वाले दूल्हे से हो चुका था। वो दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे। उसकी माँ इस निकाह से बेतहाशा खुश थी, जबकि दूल्हे के वालिदैन इस निकाह से कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्हें मतलब निकाह से था और अपनी इज्जत से। वो महज अपनी इज्जत बचाने के लिए ये निकाह कर रहे थे। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा। रुखसती के लिए एक बहुत ही बड़ी गाड़ी खूबसूरती से सजी हुई बाहर दूल्हे और दुल्हन का इंतजार कर रही थी। गाड़ी को निहायत ही खूबसूरती से सजाया गया था। फ्रेश गुलाब के फूलों के साथ गाड़ी को सजाया गया था, जबकि पीछे 3 मजीद गाड़ियां थीं जो खूबसूरती से सजी हुई थीं। बारात अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आई थी। जो दूल्हे की गाड़ी थी वो एक बहुत बड़ी लैंड क्रूजर थी। इतनी बड़ी गाड़ी को देखते हुए फरजाना बेगम तो अंदर ही अंदर बेतहाशा खुश हो रही थी कि उनकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। अब वो वहां जाकर राज करने वाली है, ये जाने बगैर कि उनकी बेटी पर क्या क़यामत टूटने वाली है। उनकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है, ये धूमधाम देखकर ही तो उन्होंने अचानक से अपना फैसला बदला था। इससे पहले कि महविश की रुखसती होती, दूल्हे की माँ ने फरजाना बेगम को अपने पास बुलाया और वो उनसे कहने लगी, हमने तो आप लोगों को बहुत ही शरीफ समझा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप लोग इस तरह के निकलेंगे। शादी के रोज़ दुल्हन का घर से भाग जाना ये कोई आम सी बात नहीं है, और ना ही शरीफों की हरकतें ऐसी होती हैं जिस तरह आप लोगों की हैं। इसी वजह से हम लोग इस बात पर आपकी बेटी को रुखसत करवा कर लेकर जाएंगे कि आप दोबारा हमारी बहू से नहीं मिल सकते। अगर आप इस बात पर राज़ी होती हैं तभी रुखसती होगी, वरना हम आपकी बेटी को यहीं छोड़कर चले जाएंगे। दूल्हे की माँ की बात सुनते ही फरजाना बेगम को जोरदार झटका लगा था। उन्होंने बेयकीनी से दूल्हे की माँ को देखा, जो अब ये कह रही थीं, जल्दी बताइए, क्या आपको ये शर्त मंजूर है? ये बात सुनकर फिलहाल फरजाना बेगम चुप कर गईं, क्योंकि वो जानती थीं कि इस वक्त दूल्हे की माँ गुस्से में है और वो यकीनन गुस्से में ऐसी बात कर रही हैं। भला ये कहाँ लिखा था कि बेटी को उसके घर वालों से दूर कर दिया जाए? इसीलिए ये सोचकर कि बाद में सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा, फरजाना बेगम ने उनकी बात पर हामी भर ली और कह दिया, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। वो तो इसी बात पर बहुत खुश थीं कि उनकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो गई है। अब वो बस यही चाहती थी कि वो अपने घर में सुखी रहे और इस घर पर राज करे। यही सोचकर वो चुप रहीं और कुछ ही देर में महविश की रुखसती हो गई। फरजाना बेगम आज बहुत ज़्यादा खुश थीं, क्योंकि उनकी बेटी एक बहुत बड़े अमीर कबीर ख़ानदान में चली गई थी। यकीनन अब वो वहाँ जाकर राज करने वाली थी और अब अपनी दूसरी बेटी के लिए भी इतने ही अच्छे रिश्ते की दुआएं करने लगी। दुल्हन को गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी हवेली की जानिब गामजन हुई। दूसरी जानिब नूर गाड़ी में बैठी मुसलसल रो रही थी। उसे कुछ पता नहीं था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में गाड़ी एक बहुत बड़े क्लब में आकर रुकी तो नूर ने हैरत से उस क्लब को देखा। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, ऐसी जगहों के बारे में खूब जानती थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, ड्राइवर ने एक जोड़ा उसकी जानिब बढ़ाया और उसे वो जोड़ा पहनने को दिया और कहा, जल्दी से ये पहन लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। गाड़ी में कपड़े कैसे तब्दील करती? नूर ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी, लेकिन जो भी था उसे अब ये करना ही था, वरना जाने वो ड्राइवर उसके साथ क्या करता। कुछ ही देर में नूर ने वो जोड़ा पहन लिया जो काले रंग का था। काले रंग की कामदार फ्रॉक जो उसके घुटनों तक आती थी, इसके साथ काले रंग का ही दुपट्टा था। वो इसे पहनकर अब अपने तमाम तर जेवर उतार चुकी थी, अलबत्ता चेहरे पर मेकअप मौजूद था। वो अब सोच रही थी कि क्या करे कि उसे खिड़की पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मैडम, अगर आपने कपड़े बदल लिए हैं तो गाड़ी से बाहर निकल आएं, बॉस इंतज़ार कर रहे हैं। ड्राइवर का लबो लहजा भी जैसे यकदम ही सख्त हो चुका था। नूर रोती हुई गाड़ी से बाहर निकली और ड्राइवर के हमरा अंदर की जानिब बढ़ने लगी। वो नज़रें झुकाए चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही उसने नज़रें उठाईं तो सामने कोई नहीं था। वो ड्राइवर कहीं गायब हो चुका था। नूर को मज़ीद परेशानी होने लगी, इसका दिल घबराने लगा। वहाँ पर अजीबो गरीब लोग मौजूद थे जो हाथों में शराब के ग्लास पकड़े बेहंगम अंदाज में नाच रहे थे। लड़के लड़कियाँ बाहों में बाहें डाले झूम रही थीं। नूर को इस माहौल से कराहियत होने लगी। साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई अपर क्लास फैमिली की पार्टी चल रही है, जहाँ लड़के लड़कियाँ खुलेआम अपने वालिदैन की इज्जतों को नीलाम कर रहे थे।
उसे इस माहौल से अजीब सी वहशत होने लगी। वो इस माहौल से दूर भाग जाने के लिए आगे बढ़ी। जहाँ गोल जीने थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उन जीनों पर चढ़ने लगी। म्यूजिक का शोर पर्दे फाड़ देने की हद तक तेज था। ऊपर पहुंचते ही उसने जैसे ही यहाँ वहाँ नजरें घुमाईं तो उसे अपने दाएं बाएं काफ़ी कमरे दिखाई दिए। वो उनमें से एक खुले हुए कमरे का दरवाज़ा देख इसी कमरे में चली गई, इस बात से अनजान कि वो फरजाम खानज़ादा का प्राइवेट रूम था, उस इंसान का कमरा जिसके साए से भी वो कांपती थी। उसने यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाईं तो उसे कमरा नफासत से सेट किया हुआ नजर आया। उसने सुख का सांस लिया, क्योंकि उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। वहाँ पर मौजूद एक सिंगल सोफे पर बैठते हुए अब वो ये सोच रही थी कि उसकी माँ ने उसे आखिर ये कहाँ भेज दिया है। वो मुसलसल परेशान थी और अब तो परेशानी के आलम में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ उसे यूं बेयार और मददगार छोड़ देगी। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और सामने से जो शख्स नमूदार हुआ था उसे देखते ही नूर के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो वहाँ से भागती, फरजान खानज़ादा ने उसे बाजू से पकड़ते हुए बेड पर धक्का दिया। ऐसे कैसे ज़ोजा साहिबा, कहाँ भाग रही हैं? आज तो आपसे अपना हक लिए बगैर मैं आपको कहीं पर जाने नहीं दूंगा। फरजान खानज़ादा ने उसके ऊपर झुकते हुए आहिस्ता से उसका काला दुपट्टा उसके तन से जुदा कर दिया, जबकि नूर खौफ के मारे आंखें फैलाए अपने सामने इस खूबरू नौजवान शख्स को देख रही थी, जो उस पर किसी घनी घटा की मानिंद छाया हुआ था। कौन हो तुम, और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? उसने निहायत ही गुस्से से गुर्राते हुए पूछा। ना जाने नूर में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो इस तरह से इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, जबकि फरजान खानज़ादा ने आईब्रो उचकाते हुए उसके इस अंदाज को मुलाहिजा किया। अरे वाह, क्या बात है, अब तो चूज़ी भी शेरनी बन चुकी है। उसने दाद में ताली बजाते हुए कहा तो नूर ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरी बात लिख के रख लो। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो एक निहायत ही ताकतवर जिसामत का मालिक था। अरे ऐसे कैसे, तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, इसी वजह से मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। जबकि उसके अल्फाज नूर के सर पर किसी बम की तरह फटे थे। वो हैरानगी से उसे देख रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते हुए बोल रही थी। ऐसा ही है बेगम साहिबा, तुम बचपन से मेरे निकाह में हो। यूं ही नहीं मैं हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता था। वो तो तुम्हारी सौतेली माँ थी, जिसे ये गवारा नहीं था कि वो तुम जैसी लड़की को इतने अमीर शहजादे के साथ रुखसत कर दे। तुम्हारे मरहूम बाबा ने तुम्हारा निकाह मुझसे करवा दिया था, क्योंकि शायद वो भी अपनी बीवी को अच्छे से जानते थे कि वो कभी तुम्हें खुश नहीं रहने देगी। इसी वजह से उन्होंने 10 साल की उम्र में ही मेरा निकाह तुमसे करवा दिया था। हाँ, तुम उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसी वजह से तुम्हें इस बात का नहीं मालूम, लेकिन आज तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरे निकाह में हो। ये कहते ही वो आहिस्तगी से उसके लबों के ऊपर झुका और उसके खूबसूरत गुलाबी लबों का जाम पीने लगा। जबकि नूर तो अभी तक इसी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी कि वो किसी के निकाह में है। फरजान खानज़ादा उसके वजूद में अपना सुकून तलाश करने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक ही नूर ने उसे खुद से परे धकेला। फरजान खानज़ादा की आंखों में जैसे खून उतर आया था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे खुद से दूर धकेलने की? वो उसकी दोनों बाजू पकड़ते हुए शदीद गुस्से में दहाड़ा। आप मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मेरे शौहर हैं? उसने बेयकीनी से सामने खड़े शख्स को देखते हुए कहा, जबकि फरजान उसकी बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुका था और वो पहले से ही तमाम इंतज़ाम कर चुका था। इसी वजह से उसने एक ड्रॉर खोला और उसमें से अपने और नूर के बचपन के निकाह के कागजात को नूर के सामने किया। इतनी अनपढ़ जाहिल तो तुम हो नहीं, पढ़ो इन कागजात को, देखो क्या लिखा है इनमें। फरजान ने गुस्से से कहा, जबकि फरजान के गुस्से से नूर काफ़ी हद तक डर चुकी थी। नूर ने जैसे ही इन कागजात को अपने हाथों में लिया तो वो देखकर कई पल सदमे की कैफियत में वहीं पर साकित खड़ी रह गई। ये कैसे हो सकता है? बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? नूर ने बेयकीनी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि फरजान उसकी हालत को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। जबकि नूर अब ये सोच रही थी कि जब वो पहले से किसी के निकाह में थी तो फिर उसकी सौतेली माँ उसका निकाह कैसे कर सकती थी? निकाह पर निकाह तो जायज़ ही नहीं था। उसने फरजान की जानिब देखते हुए कहा,
اگر میرا نکاح آپ سے ہوا تھا تو پھر میری ماں میرا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ کیسے کر سکتی ہے؟ نکاح پر نکاح تو جائز نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کی یہ بات سن کر فرزان کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر سے شرارے پھوٹنے لگے۔ وہ مکار عورت اچھے سے جانتی تھی کہ نور کسی کے نکاح میں ہے۔ اس نے تو یہ سارا ڈرامہ ہی جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ نور کو وہاں سے بھگا دے اور اپنی بیٹی کی شادی ایک امیر زادے سے کروا دے۔ اس نے جان بوجھ کر سب کے سامنے ڈرامہ کیا تھا کہ فرزان اس کی پلاننگ کے بابت جان چکا تھا۔ اسی وجہ سے پھر ایک پلان اس نے بنایا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسی سچویشن پیدا کی تھی کہ وہ عورت نور کو گھر سے بھگا دے، اور پھر اس نے ہی اپنے آدمیوں کو وہاں پر تعینات کر دیا تھا، اور اس کا آدمی اس کی نور کو صحیح سلامت اس تک لے آیا تھا۔ فرزان کے چہرے پر نور کو دیکھتے ہی خوبصورت مسکراہٹ رقصاں ہوئی، اور پھر اس نے کہا، تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، فی الحال تم ادھر میرے پاس آؤ اور میری سالوں کی دید ختم کرو، مجھے خود کو جی بھر کر دیکھنے دو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے نور کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بیڈ پر دھکا دیا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے اور اپنے درمیان تمام فاصلے مٹانے لگا، جبکہ نور نکاح نامہ دیکھنے کے بعد اب کچھ حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ اس بات پر یقین کر چکی تھی کہ فرزان اس کا شوہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، لیکن وہ جب تک ساری حقیقت نہ جان جاتی وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے فرزان کو خود سے دور کیا۔ جب تک میں پوری حقیقت نہ جان جاتی میں آپ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں کر سکتی، نور نے حتمی لہجے میں کہا۔ جبکہ نور کی یہ بات سن کر فرزان کو ایک مرتبہ پھر سے غصے نے آن گھیرا۔ وہ جو کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اسے وہ لڑکی 2 مرتبہ دھتکار چکی تھی جو اس کی شریک حیات تھی۔ فرزان غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھوں کو دبوچتے ہوئے اپنے سامنے کیا۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تم سے اپنا حق لے سکتا ہوں، چونٹی جتنی ہو تم، ابھی مسل کے رکھ دوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن ٹھیک ہے، میں تمہاری رضامندی کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم خود کو مجھ سے دور رکھ سکتی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے لبوں پر جھکا اور چھوٹی سی جسارت کرتا پیچھے ہوا۔ بہت جلد میں تم سے اپنا حق وصول کروں گا مسز نور فرزان خانزادہ، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ نور پیچھے ہاتھ مسلتے رہ گئی۔ وہ کچھ دیر بعد جب واپس کمرے میں آیا تو فرزام خانزادہ نے اس کے چہرے پر پریشانی کو بھانپتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ اب کون سی مصیبت آن پڑی ہے؟ نور کس بات پر پریشان ہو تم؟ تو نور کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ اس سے انتہائی بے رخی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر فرزام کو دیکھا تو فرزام کا دل ان سیاہ نین کٹوروں میں ڈوبنے لگا، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے وہ پھر سے بولا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اور پھر وہ اس سے کہنے لگی، کیا ہم یہیں پر رہیں گے؟ کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے؟ تو ایسی صورتحال میں بھی وہ اس کی اس معصومیت پر مسکرا دیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہم یہاں رہیں گے؟ وہ اسے ابھی کچھ دیر پہلے بتا کر گیا تھا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں گھر جانا ہے، لیکن شاید اس نے غور ہی نہیں کیا تھا، تبھی پریشان ہو رہی تھی۔ میرا اپنا گھر ہے، ہم خانزادہ مینشن میں رہیں گے، ابھی کچھ دیر تک میں تمہیں ہمارے گھر لے جانے والا ہوں۔ یہ سن کر نور کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ کم از کم اس کا کوئی اپنا تو گھر ہوگا جہاں وہ سکون سے رہ سکے گی۔ کیا وہ گھر میرا بھی ہوگا؟ کیا میں وہاں کھلے عام رہ سکتی ہوں؟ مطلب جیسے مہوش آپی اور ملائکہ اپنے گھر میں رہتی تھیں، کیا میں وہاں اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں کرنا چاہوں؟ وہ نہایت ہی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ فرزام کو اس عورت پر ایک مرتبہ پھر غصہ آیا تھا جس نے اس کی معصوم سی نور کو جانے کتنی تکلیفیں دی تھیں۔ فرزام نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھے اور پھر آہستگی سے بولا، وہ تمہارا گھر ہے نور، تم جو چاہو وہ کر سکتی ہو، جیسے چاہو رہ سکتی ہو۔ اس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ وہ اس بات سے خوش ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک نہایت ہی وسیع و عریض حویلی میں موجود تھے جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عائشہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے نور کو اپنے گلے سے لگا لیا، جبکہ فرزام بھی ماں کے سامنے سر جھکا گیا۔ یہ نور کا سسرال تھا اور یہاں پر تمام لوگ ہی نور کو عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نور کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا تھا، جبکہ وہ ابھی اپنے اور فرزام کے نکاح کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ جو کچھ فرزام نے کہا تھا وہ سچ بھی تھا یا نہیں؟ اسے ایک مرتبہ تو اپنی سوتیلی ماں سے بات کرنی ہی تھی۔ وہ انہیں سب سوچوں میں گم تھی جب فرزام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نور کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیے اور اس کی گردن کی پچھلی سائڈ پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس پر غصہ کر کے اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، کیا تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو؟
فرزام نے نور سے پوچھتے ہوئے کہا تو وہ اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے حقیقت جاننی ہے فرزام، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ آپ کا اور میرا نکاح یوں اچانک بچپن میں ہی کیوں ہوا؟ مجھے سب جاننا ہے۔ فرزام نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس نے آہستگی سے نور کو بیڈ پر بٹھایا اور پھر اسے سب بتاتا چلا گیا۔ فرزام خانزادہ اور نور کے بابا آپس میں گہرے دوست تھے، جبکہ نور کی ماں کی موت کے بعد وہ کافی اکیلے ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی قسمت خراب تھی جو فرزانہ بیگم جیسی عورت ان کی زندگی میں آ گئی۔ ان کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، مہوش۔ وہ طلاق یافتہ تھیں۔ انہوں نے نور کو بے تحاشا ڈرا دھمکا کر رکھا تھا، جس طرح سوتیلی ماں کرتی ہے۔ نور محض 2 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ جب نور 5 سال کی ہوئی تو فرزانہ بیگم نے اس کی کسی شرارت پر اسے سزا کے طور پر اس کا ہاتھ جلا دیا۔ نور کے بابا حیات صاحب دل کے مریض تھے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں بچا تو لیا، لیکن انہیں مکمل آرام اور پریشانی سے دور رہنے کا کہا۔ ایسے میں جب شہرام خان ان کے دوست نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنی معصوم بچی کو لے کر بہت پریشان ہے۔ شہرام خان نے اپنے دوست کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے بیٹے فرزام کی شادی ان کی 5 سالہ بیٹی نور سے کروا دی۔ فرزام 10 سال کا تھا، جبکہ کچھ ہی روز بعد حیات صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فرزانہ بیگم نہیں جانتی تھی کہ حیات صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کیا ہے، لیکن یہ جانتی تھیں کہ وہ بہت امیر ہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر نور کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ اسی وجہ سے حیات صاحب کی موت کے بعد انہوں نے وہ گھر بیچ دیا اور راتوں رات اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا بسیں، جبکہ شہرام خانزادہ کی موت بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی۔ مرنے سے پہلے شہرام خانزادہ نے اپنے بیٹے فرزام سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں حیات صاحب کی بیٹی نور کو تحفظ دے گا، اسے اپنی بیوی بنائے گا اور اسے ہمیشہ خوش رکھے گا، اسے دنیا کی تمام مصیبتوں سے بچا کر رکھے گا۔ فرزام نے 20 سال کی عمر میں ہی اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن اس کا باپ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور فرزام نے 10 سال کی عمر میں بہت کوشش کی، لیکن وہ نور کو ڈھونڈ نہیں پایا۔ وہ ابھی بہت چھوٹا تھا، اسی وجہ سے وہ کچھ نہ کر پایا۔ جبکہ فرزام کی ماں بھی یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح ایک معصوم سی لڑکی سے کر دیا ہے۔ فرزام کو حوصلہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یقیناً تم اپنی امانت کو ڈھونڈ لو گے۔ اور پھر فرزام نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ نور کی تلاش بھی جاری رکھی اور پھر بالآخر ایک روز اسے پتہ چلا کہ وہ نور دوسرے شہر میں رہائش پذیر ہے۔ فرزام نے آہستہ آہستہ ان پر نظر رکھنا شروع کی اور پھر اس نے جیسے ہی نور کو اپنا بنانے کے لیے ان کے گھر رشتہ بھیجا تو نور کی ماں نے جھٹ سے انکار کر دیا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ نور کی سوتیلی ماں اس کی شادی کسی اور سے کروانا چاہتی ہے، تو اس نے بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ان کے گھر ایک نوکرانی کو بھیج دیا، جو پل پل کی خبر فرزام خانزادہ کو دیتی تھی۔ اسی نے فرزام خانزادہ کو بتایا، رشتہ تو نور بی بی کا آیا ہے، لیکن اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ لوگ بہت امیر ہیں۔ تب سے وہ نور بی بی کو شادی کی رات غائب کروانے کے چکر میں میرے شوہر کو آدمیوں کا انتظام کرنے کا بول رہی ہے۔ اور پھر اس طرح ایک کھیل فرزانہ بیگم نے کھیلا تھا تو دوسرا کھیل فرزام خانزادہ نے کھیلا تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح نور کو گھر سے بھگانا چاہتی تھی تاکہ اس کی اپنی سگی بیٹی کی شادی امیر گھرانے میں ہو جائے، اور تبھی اس بات کا فائدہ فرزام نے اٹھایا، کیونکہ جن لوگوں کو فرزانہ بیگم نے ہائر کیا تھا وہ فرزام کے ہی آدمی تھے، اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا تھا جیسا سوچا گیا تھا۔ فرزام نے نور کو تمام بات سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ نور روتے ہوئے فرزام کے گلے لگ گئی، اور پھر وہ اپنی بچپن سے لے کر جوانے تک کے تمام غم غلط کرتی رہی۔ فرزام نے نہایت ہی محبت سے اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ ادھر مہوش کی شادی کو تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں فرزانہ نے 12 اس کا نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ فرزانہ بیگم نے تو سوچا تھا کہ وہ 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اب ان کا دل گھبرا رہا تھا، کیونکہ 1 ہفتے سے ان کی بات نہیں ہوئی تھی اپنی بیٹی سے، اور اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود جا کر پتہ کروں۔ یہ سوچ آتے ہی وہ فوراً سے تیار ہوئیں، کیونکہ وہ ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور یقیناً ان کے شائن شان تیار ہونا تو بنتا تھا۔ فرزانہ بیگم نے ایک نہایت ہی نفیس سا جوڑا پہنا، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پہنی جو انہیں شادی کی رات تحفے میں ملی تھیں۔
वो बहुत नफासत से तैयार हुईं और अपनी छोटी बेटी मलाइका को घर रहने को कहा और तैयार होकर वो बाजार की जानिब निकल पड़ीं ताकि कुछ तोहफे तहाइफ ले सकें। शादी पर तो उन्होंने कुछ खास खर्चा नहीं किया था क्योंकि वो शादी तो उनकी सौतेली बेटी की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा पासा पलटा कि शादी सौतेली बेटी की बजाय अपनी सगी बेटी की करवा दी। उन्होंने उनके शायने शान काफ़ी ज़्यादा तहाइफ इकट्ठे किए जिसमें उनकी काफ़ी जमा पूंजी खर्च हो गई। तोहफे लेने के बाद जब वो उनके घर की जानिब जाने लगी तो अचानक से उनको याद आया कि वो तो उनके घर का पता जानती ही नहीं। ये रिश्ता तो उनकी सौतेली बेटी के लिए आया था, तो इस वजह से उन्होंने किसी किस्म की कोई भी जांच पड़ताल तो की ही नहीं थी, ना ही उनके घर का पता लिया था। अब वो भला कैसी उनके घर जाएंगी? उन्हें अब मज़ीद परेशानी होने लगी थी। फिर उन्हें अचानक से याद आया कि जिस रिश्ते वाली खाला ने ये रिश्ता करवाया था वो यकीनन इन लोगों के घर का पता जानती होंगी, ये बात जानती होंगी कि उनका घर कहाँ है। इसीलिए वो तहाइफ लेकर वापस अपने घर आ गईं। आते ही उन्होंने इसी रिश्ते वाली खाला को फ़ोन किया और उनसे पता पूछने लगीं। रिश्ते वाली खाला ने उनके घर का पता बता दिया। अब वो कुछ हल्का महसूस कर रही थीं कि चलो कम से कम उनका पता तो मिला। और फिर कुछ ही देर में वो दोबारा से तैयार होकर तहाइफ को हाथों में पकड़ते हुए रिक्शा पकड़ा और उनके घर के कुछ दूर ही रिक्शे वाले को रोक दिया और खुद वहां से उतरकर उनके घर की जानिब चल दी। वो घर एक डीसी कॉलोनी में था, इसी वजह से उन्होंने रिक्शे वाले को पीछे ही रोक दिया था। ये बात जानकर वो और भी खुश हुई कि चलो मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में हो गया है। वो खुशी खुशी उस घर की जानिब बढ़ने लगी जिसका पता रिश्ते वाली खाला ने दिया था। जैसे ही वो घर की गेट के पास पहुंची तो वहां पर मौजूद पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, हाँ बीबी, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो, किससे मिलना है तुम्हें? ये सब सुनते ही उन्हें अपनी तौहीन का एहसास हुआ, लेकिन बेटी का घर समझते हुए वो चुप कर गईं। इस बेइज्जती को वो चुपचाप सहन कर गईं क्योंकि इस वक्त उनका अपनी बेटी से मिलना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने बाहर खड़े हुए पहरेदारों से कहा कि मैं इस घर की बहू की माँ हूँ, इसीलिए मुझे अंदर जाने दिया जाए। लेकिन पहरेदार उनकी बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा, हम पहले अंदर से पता कर लें। जैसे ही पहरेदार ने दरवाज़ा खोला तो एक पहरेदार अंदर की जानिब बढ़ गया जबकि दूसरा पहरेदार अब भी बाहर खड़ा था। कुछ ही देर बाद फरजाना बेगम अपने घर मौजूद थीं। फरजाना बेगम जब से घर आई थीं यूं ही बैठी थीं। क्यों ऐसे रो रही हो? अब आप मुझे परेशान कर रही हो। फरजाना बेगम इसे क्या बताती, इसी वजह से खामोशी से आंसू बहाती। जब उन्हें महसूस हुआ कि उनका दिल हल्का हो गया है तो वो आंसू साफ करते हुए उनसे अलग हुईं और चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए बेटी को देखने लगीं। कुछ भी नहीं हुआ, बस वैसे ही मेरा दिल भर आया है। मलाइका ने उनकी बात का यकीन ना किया। उसने दोबारा से पूछा, क्या बात है अम्मा, मुझे सही सही बताओ कि क्या हुआ है। आप तो आप ही से मिलने गई थी ना, क्या हुआ वहाँ? वो ठीक तो है ना, वो खुश तो है ना? मलाइका के सवाल जवाब सुनते फरजाना बेगम की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे क्योंकि उन्होंने जो अपनी बेटी की ज़ाहिरी हालत देखी थी उसके बाद वो कैसे कह सकती थीं कि उनकी बेटी वहाँ पर खुश है। उन्होंने बेटी से मुलाकात का तमाम वाक़या मलाइका के गोश गुजार कर दिया, जिसे सुनकर मलाइका भी शॉक्ड रह गई। उसे भी हैरत का ज़ोरदार झटका लगा था ये सुनकर कि उनकी बहन ने अपनी माँ को पहचानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन अम्मा, आप ही ने ऐसा क्यों किया? मलाइका अब अपनी माँ से सवाल कर रही थीं। मैं खुद नहीं जानती कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने मुझे देखते ही दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया और जो हालत उसकी मैं देख कर आई हूँ बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी बेटी वैसी तो ना की जैसी उसकी मैंने हालत देखी है, वो तो नौकरानियों से भी बदतर हाल में थी। उसकी आंखें जो इतनी खूबसूरत हुआ करती थीं, अब वो सूझकर कितनी अजीब लग रही थीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो कैसी हो गई है। फरजाना बेगम को रह रहकर अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था। मलाइका ने माँ को यूं रोते हुए देखा तो अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने माँ को देखा और फिर उसकी आंखों से मुतवातर आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमने नूर के साथ बहुत ज्यादती की है। मलाइका की अचानक इस बात पर फरजाना बेगम ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। भला यहाँ पर नूर का क्या जिक्र? फरजाना बेगम ने नासमझी से बेटी की जानिब देखते हुए पूछा, तुम ये क्या कहना चाहती हो? तो मलाइका ने कहा, अम्मा, हमारा रवैया हमेशा से नूर के साथ बुरा रहा है और जैसा हुलिया आप ही का बता रही हो, मुझे ऐसा ही लगता है जैसे ये हमारे ही किए की सज़ा है जो आज हमारी बहन को मिल रही है। ये बात सुनते ही फरजाना बेगम अपनी बेटी पर ही भड़क उठी। ऐसे भी क्या जुल्म ढा दिए मैंने उस पर जो अब तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो? मलाइका, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, लिहाजा मुझे इस तरह की बातें करके मज़ीद परेशान मत करो और उठो और जाओ यहाँ से। मुझे मज़ीद तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो अपनी बेटी को डांटते हुए बोली और उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी ये बात समझ पाई थी कि मलाइका जो भी कह रही है शायद वो ठीक ही है। अगले रोज़ वो फिर बेटी के घर जा पहुँची थीं,
لیکن جب وہ واپس آئیں تو گھر آنے کے بعد فرزانہ بیگم کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ یہ غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ ان کی بیٹی کا کیا حال ہو گیا ہے۔ انہیں وہ منظر یاد آیا جب انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ اس نے ایک نہایت ہی سستا سا سوٹ پہنا ہوا تھا جس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں، جبکہ اس کا حال نوکرانیوں سے بھی بدتر دکھائی دے رہا تھا۔ اتنا برا حال تو انہوں نے اپنی سوتیلی بیٹی کا بھی نہیں کیا ہوا تھا جتنا برا حال ان کی اپنی بیٹی کا ہوا پڑا تھا۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ کیا حال کر دیا تھا؟ انہوں نے آخر اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا؟ رہ رہ کر انہیں اپنی بیٹی کا خیال آ رہا تھا۔ وہ سب کچھ جان چکی تھیں۔ مہوش کی شادی فرزام خانزادہ کے گھر کے ہی ایک نوکر سے ہوئی تھی اور وہ بے تحاشا بری حالت میں تھی، جس کی بابت فرزانہ بیگم کو جلد ہی پتہ چل چکا تھا۔ اب وہ اپنی قسمت کو جتنا کوستیں کم تھا۔ انہوں نے مکافات عمل کے بارے میں سنا تھا، لیکن ان کے ساتھ ایسا سب ہوگا وہ نہیں جانتی تھیں۔ ادھر فرزام خانزادہ آج لیٹ گھر آیا تھا۔ ان کے معاملات درست ہو چکے تھے۔ نور کو فرزام کی کہی ایک ایک بات پر یقین آ چکا تھا۔ فرزام جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ خوبصورت گلابی رنگ کا جوڑا پہنے، آنکھوں میں کاجل لگائے، وہ اس وقت بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ فرزام نے اپنا کوٹ صوفے پر اچھالا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جبکہ نور نے مزاحمت کرتے ہوئے ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ فرزام اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھ چکا تھا۔ وہ اسے خود انتظار کا کہہ کر گیا تھا اور اب رات کے 1 بج گئے تھے۔ وہ ایک اہم کام میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو چکا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں میری جان، پھر اپنی جان کو مناؤں گا۔ وہ یہ کہتے ہی واش روم کی جانب بڑھ گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ نور کے قریب آیا اور اس کے بالوں میں موجود کیچر کو اتارتے ہوئے اس کے خوبصورت بالوں کی خوبصورت مہک میں ایک گہرا سانس لیا۔ آج تمہاری خیر نہیں ہے جان من، آج کی رات اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین ترین رات ہوگی۔ یہ کہتے ہی فرزام نے اسے بیڈ پر آہستہ سے لٹایا اور کسی گہری گھٹا کی مانند اس پر چھا گیا۔ آج نور نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ فرزام اس کے لبوں پر جھکا کمرے کی روشنیاں بجھا گیا۔ فرزام خانزادہ اب مزید اس کے قریب ہو چکا تھا۔ وہ اس کا جنون بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ کی گئی ایک ایک ظلم کا بدلہ وہ لینے والا تھا، لیکن اب کسی بھی قیمت پر وہ نور کو خود سے دور جانے نہیں دے گا۔ اس نے خود ہی یہ عزم کیا تھا۔ صبح جب نور کی آنکھ کھلی تو اس نے فرزام کو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر تیار ہوتے دیکھا۔ وہ اپنے خوبصورت بھورے بالوں میں جیل لگا کر انہیں جیل سے سیٹ کر رہا تھا۔ نور بیڈ سے اٹھی اور اس کے قریب جا کھڑی ہوئی، جبکہ فرزام خانزادہ کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ نور بھی شرمائی لجائی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھرا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر پریشانی بھی واضح تھی۔ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ فرزام نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ فرزام، کل میں نے مہوش آپی کو اس حویلی میں دیکھا تھا۔ ان کی حالت نوکرانیوں سے بھی بدتر تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ فرزام نے گہرا سانس لیا اور نور کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا اسے مختصر سب بتا دیا۔ نور کو بے حد افسوس ہوا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اب تو جو ہونا تھا سو ہو چکا تھا۔ نور کو پھر سے سوچوں میں جاتا دیکھ فرزام نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ بیگم سے 1 کپ چائے کا مل سکتا ہے، لیکن چائے آپ کے ہاتھوں سے بنی ہو، فرزام نے فرمائشی انداز میں کہا تو نور شرماتے ہوئے سر ہلاتی اس کے لیے چائے لینے چلی گئی۔ ان کی زندگی بے حد خوشگوار ہو چکی تھی۔ نور کو تو کوئی امید نہیں تھی کہ اسے اتنا اچھا ہمسفر ملے گا، لیکن وہ اپنے شوہر کے سنگ بے تحاشا خوش تھی۔